गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है किशोर कौतक। आओ उस दा अखीरला भाग सरवण करन दी कोशिश करिए जी। इस विच आप जी ने भाई रूपे दी साखी दा वर्णन कीता है कि किवें वो कैद विच पैंदा है ते फिर किवें वो शुकराने विच गुरु नूं भेटा भेजदा है ते किवें दुलीचा मसंद उस भेटा ते मोहित हो के अपने घर रख लैंदा है ते किवें कलगीधर पातशाह दुलीचे दे अपराध नूं संगत दे सामणे प्रगटाउंदे हन ते फिर मिहर भी करदे हन, उसनूं बख्श भी देंदे हन। कितना वड्डा दिल कलगीधर पातशाह दा। इस तो अगे होर भी कुछ करामातां, कुछ भविखत वाक जो गुरु दे सच साबित होए इस हिस्से विच वर्णन है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। हाकम मुल्तान कचहरी लाई बैठा है, अहलकार पास बैठे हन, मुंशी बस्ते अगे रख के कलमा फड़ी कम कर रहे हन। एक मुकदमा पेश है, एक रूपे नाम दा आदमी कड़ी बेड़ी विच बद्धा खड़ा है ते उगाइयां भुगत रहियां हन। देर तक उगा भुगते छेकड़ हाकम ने कहरियां अखां करके आख्या, रूपे लोड़ तां नहीं कि तैनू कोई कुछ पुछे। इस वेले चाहिदा है कि तैनू मुल्तान दे चौक विच कुत्तियां तो पड़वा दें, पर फिर भी न्याय दा पक्ष पूरा कर लवां। दस तू जो हुण तक चुप है, दस इस भारी ते पक्की उगाई दे सामने तू भी कुछ आखना है। काजी वल तक के, क्यों काजी साहिब? काजी, हाँ जी, अदल दे पहलू तो पुछ लो, मेरा फतवा तां लिखिया ही पिया है, सुनावना ही बाकी है। रूपा, मैं बेकसूर हाँ, इस पाप तो उक्का अज्ञात हाँ ते मैं ये बचन सत कह रहा हाँ। हाकम, तेरा निरा आखना कुछ अर्थ नहीं रखदा, कोई सबूत दे। जे तू सच्चा हुंदा तां इन्ने उगाहां तो कुछ पुछदा, किधरे तू अपनी बरीयत दी कोई अकर कढ़दा। सजा तां मैं देनी है, तू सच कह देवें तां मैनू होर तसल्ली हो जावे। हुण छिपाओ ते झूठ दा की लाभ? रूपे ने आकाशां वल नज़र चाई, नैण मुंद लए, फिर कुछ चिर बाद खोले ते आख्या, मैं सच क्या है कि मैं बेकसूर हाँ, मेरे पास सिवा इसदे और कुछ नहीं है। आप सजा दिओ, मेरे सिर लंघ जावेगी। मरना है आखिर एक दिन, किसे दुख रोग मुसीबत नाल मरना है, चलो इसे तरह सही, पर मैं बेगुनाह हाँ। इस गल दा आप नूं खलकत नूं कदे पता लग जाएगा। मेरे गुरु दा वाक है, कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। मैं सच्चा हाँ, ओढ़क मेरा सच प्रगट होवेगा, जे ना भी होवेगा तां ओढ़क मेरा निबेड़ा तां मेरे वाहिगुरु दे हथ है, उसदे दरबार मैं सच्चा थीवांगा। हाकम अचरज हो के, रूपे तू गुरु नानक दा सिख है? ठीक कहो। रूपा, सरकार इस कुतवाल तो पुछ लो, अपने अमले तो पता कर लो। इस पर सारियां ने आख्या कि हाँ जी ये सिख है। ये सुन के हाकम कलम धर के बैठ गया ते बोलिया, ये हो नहीं सकदा कि बाबा नानक दा सिख झूठ बोले। ये हो नहीं सकदा कि बाबा नानक दा सिख ऐसा सफाकी दा काम करे। मेरा सारी उम्र दा तजर्बा है, सिख कदे झूठ नहीं बोलदा। काजी, ठीक फरमा रहे हो, पर देखो पंजे उंगलां बराबर नहीं। कुतवाल, मैं भी हैरान हाँ, पर करा की? मैं आप पकड़िया है ते सबूत आप दे पेश हैं। हाकम, ठीक है, पर रूपे वल तक के, रूपया तू बाबा नानक दी कसम खा के कहो खां सच की है? रूपा, मैं सच आखदा हाँ कि मैं बेगुनाह हाँ, कसम मैं खा नहीं सकदा, मैं सिख हाँ। सिर कसमां दे कसम एहो है कि मैं behैसियत सिख आखदा हाँ कि मैं बेगुनाह। हाकम, शाबाश, तेरे वाक सिखां वाले हन,
ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਭਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਣੋਂ ਝਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਕੁਤਵਾਲ, ਜੋ ਮਿਸਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਹੋਊ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਾਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਆਈਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਲੱਭੇ, ਅਦਲ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬੇਅਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਤਵਾਲ, ਬਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ, ਰੂਪੇ, तेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई तेरी हामी भरन वाला नहीं। रूपा, जे लोकी निरभै होण, जे सच बोलण नाल फाइयां ना पैण तां क्यों नहीं। मेरे उगा भी बहुत आ जाण, पर ਉਹ ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫਰਮਾਓ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਾਕ ਪਰ ਕੁਤਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕੇ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, रूपा बड़ा अमीर आदमी है, इसने ताड़ा क्यों मारना सी। सिख है, जान पर आ बनी है, फिर भी कसम नहीं खांदा, अपने सच ते कैसी पक्की टेक धारी खड़ा है। उधर सबूत कमा हका यानी पूरे पूरे हैं। हाकम रूपे नूं, रूपया, निरियां गल्लां नाल तां कुछ नहीं बनदा, कोई पक्की टो टेक अपनी असमत बेगुनाही दी पेश कर। रूपा, तेरे दर कदे ना आउणा, जे आउणा पवे तां कदे झूठ ना बोलना। अपने पराए जद डर हेठ आ ना बौड़न तां अपने सतगुर दे दरबार कू करनी, इहा सिक्खी है। मैं कर चुका हां, होर तेरे अगे एक रहम लई पुकार है। जे मारना है तां किसे सौखी मौते तां मार, मरना है, सतगुरां मरना सिखाया है। शरीरां नाल साडे मोह नहीं, सच नाल मोह हन, इहा सिक्खी है, और क्या आखां। इस वेले एक सांडड़ी सवार आया, छेती अंदर आया ते एक रुक्का हाकम दे हथ दिता। ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਤੁਲੰਬੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਦੀਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਪੜ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਤਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਚਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਦੋਸ਼ ਘੁਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਮਲ ਅਹਿਦੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਾਇਫੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਵੀ ਉਸ ਡਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਧੰਨ। ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਧੰਨ। ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਫਟਕ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਵਸਾਰ। ਹਾਕਮ, ਫਰਮਾਈਏ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਤਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਤੁਲੰਬਾ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਓ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ।
ਹਾਕਮ ਜੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲ ਗੱਲ ਟੁੱਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੈਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਜ਼ੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, करे अपने वालों ठीक, गलती अल्लाह दे जिम्मे। रूपा, अल्लाह दे जिम्मे सदा सच, साड़ियां गलतियां अल्लाह माफ करे। हाकम, रूपे जे मैं तैनू आज़ाद कर दियां तां फिर तू आपे उस दिन हाजिर अदालत हो जाएगा जिस दिन के तुलंबे दा कोतवाल मुकदमा लैके हाजिर होवेगा। रूपा, जी हो जावांगा जनाब। कोतवाल, तद तक हवाले हवालात रहे, खबरे उस दिन ना आवे, मफरूर हो जावे। हाकम रूपे वल, कि मैं गुरु नानक दे सिख ते बचन ते भरोसा कर सकदा हां? तू किते नस्से भजेगा तां नहीं? रूपा, पक्का भरोसा कर सकदे हो। कोतवाल, जे हवालात विच रहे तां की हर्ज है? हाकम, ये बेकसूर है, आप दे सबूत सच्चे नहीं। मुकदमा वड्डा ना होण करके जे आप ही मुका छड्डदे तां ਇਹ बेगुनाह मारिया गया सी, पर हुण दूसरे मुकदमे दी पेशी तक ये क्यों कैद रहे? ये सिख है, जे फाए भी मिलना होसी तां इकरार करके अपड़ पएगा। आज़ाद करो गरीब नूं, बहुत तसिया भोग चुका है। सो रूपे हुरी आज़ाद होके अज घर आए। जो खुशी उसदे घर होई उसनूं कौन वर्णन करे, पर उसदे दिल दे सिदक ने जो अज उछाला खादा है, उसदा रस उसने माणिया है। आखे मेरा सतगुरु ज़ाहिरा ज़हूर, हाजरा हजूर। रूपा बेगुनाह सी, कोतवाल ने खार नाल इसनूं फाया सी। काजी नूं खार सी कि उसदे सत्संग करके लोकी दूजे हिंदुआं नूं भी दीन विच पैनों रोक लैंदे सी। 10वें दिन रूपा, भाई रूपा फिर अदालत विच गया। धाड़ भी रूपा पेश सी, उसदा टोला भी पेश सी। मामले ते सबूत हाज़र सन। हाकम ने सारे दिन दे कज़िए मगरों धाड़वी रूपे दे साथियां नूं दोषी कीता ते भाई रूपे नूं जो गुरु का सिख सी सुरखरोई नाल बरी कीता। रूपा खुशी खुशी घर आया, शुक्र विच खुशी खुशी। हाँ, इसलिए कि हुण आनंदपुर जाएगा, पर अगे इस्त्री बीमार सी। तिलक वेले, गुरगद्दी बिराजण वेले, तख्त नशीनी वेले भी आनंदपुर नहीं पुज सकिया सी। हुण दीपमाला दे समागम ते पहुंचण दा संकल्प सी कि किशोर मूर्ति जी दे बंदी छोड़ दे पोता जी दे अपने किशोर साईं जी दे दर्शन करके निहाल होवे, पर कुदरत ने जाणो रोक लिया। मुल्तान दा मसन दुलच्चा आनंदपुर जाण नूं तैयार सी। रूपा उसदे घर पुज्जा ते जाके उसदे अगे 100 मोती सुच्चे दस्तार लई, 50 मोहरां, एक जोड़ी कड़े जड़ाऊ, एक खंजर जड़ाऊ, एक पोशाक रेशमी दरियाई दी, 2 पोशाकें माता जियां वास्ते पट दे ते होर पदारथ धर के आख्या कि ये भेटा अगे धर के रो के आखी, गुरु नानक दा घर सब तो वड्डा है। दाता तू धन है, जिसने मेरी शर्म रखी, तू धन है, किरपाल हो। हुण इन्हां सदरां दे नैणां नूं दर्शन दे। मैं शर्मिंदा हाँ, बेमुख हाँ कि 9वें सतगुरां दे साके वेले ना पुज्जा, आप दे तख्त बैण वेले ना अपड़िया। हुण मौत अपजस दे मूहों छुट के तैयार होया, हवाया फिर रह गया। दाता मेहर कर अर दर्शन बख्श। दुलच्चा आनंदपुर अपड़ गया सी, नाल संगत भी आई सी। सारे पेश हो चुके से, सतगुरां दे अगे ना आ सके। सिखां दियां कारां भेटां पेश होईयां, मेवड़े अरदास कीते, खजाने दाखल हो गईयां, गल मुक गई। दीपमाला दा दर्शन मेला हो चुका। एक दिन भाई हरदित्ता जी ते दुलच्चे दे फिर एकांत मेले होए ते बचन बिलास चल पे। हरदित्ता कह रहा सी कि 10वें सतगुरु जी गुरु हरगोबिंद जी दे तरीके ते चल रहे हन। निक्की निक्की आरबला है ते शस्त्रां ते जंगी समाना नाल किन्ना प्यार है।
ਦੁਲੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦੁਲੱਚਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਂਝ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲਿਆਕਤ, ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਡਿਆਈ ਛੁਟਿਆਈ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਦਾ ਭਾਵਕਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੁਲੱਚਾ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹਨ? ਹਰਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੈ ਹਨ। ਦੁਲੱਚਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ? ਹਰਦਿੱਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 3 ਬਰਛੇ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਸੁੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਰਜ ਕਾਰਜ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਥੈਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦਮੀ ਟੋਰੇ। ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਲੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਫਿਰਿਆ, ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ, ਧਿਆਨ, ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਕਿੰਜ? ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੁਲੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਠ ਯੋਗੀ ਕੇ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਠਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਅਗੰਮੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਕਰਾਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊ ਤਾਂ 1 ਹੱਦ 2। ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਲਾਵਾਨ, ਹਾਂ ਕਲਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ। ਮੋਏ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰੂਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨੋ ਮੂਰਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਦੇਖ, ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਕੂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਕੂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਜਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਰੱਬ ਲੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣੀ ਦਾਨ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਦੁਲੱਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਸਾਧਰਾਮ, ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਲ, ਹੱਛੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ। ਤੱਕਿਆ ਹੀ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਰੋ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਸਵਾਦ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਾ, ਮੂੰਹ, ਸਿਰ ਥੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਦੁਲੱਚਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਦੁਲੱਚਾ ਝਿਜਕ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ? ਹਰਦਿੱਤਾ, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋਤ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਿਉਤੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਚੇ ਉਹ ਜਿਉਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਲੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਮੋਹ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੁਲੱਚਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂ। ਅਜੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਫੁਰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨੌ ਜਾਮੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨਾ ਹੈ। ਸਫੁੱਟ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਢਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਂਝ ਢਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਛ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਮੂਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲਹਿਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਅਲੂਹੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਣਦਾ ਉਸੇ। ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਹੈ। ਦੁਲੱਚਾ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੀ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਗਹਿਗਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਣ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਦੁਲੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਲੱਚਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਦੁਲੱਚਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਲੱਚਾ, ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਰਿਆ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਅਮਾਨ? ਦੁਲੱਚਾ, ਸਭ ਆਪ ਜੋਗ ਅਰਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ, ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੁੱਟੇ ਹਨ। ਦੁਲੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦਾ ਬਾਲਕਪਾਣੇ ਦਾ ਚੋਜ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਸਤਿਗੁਰ, ਹਾਂ ਦੁਲੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੋਜ।
ਚੋਜ ਵੇਖ ਉਸ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਛਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਸੁੱਟੀ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦੁਲੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੌਤਕ ਇਹ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜੜਾਊ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੈਠੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੁਲੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਚਾਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਧਰੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਤੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਠੋਕਰ ਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਮਲ ਮਨ ਦਰਵ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੋਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੁਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੁਲੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਤਾਂ ਦੁਲੱਚੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਉਸ ਧਨੀ ਸੇਠ ਦੀ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਧਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਧੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ, ਅਗੰਮੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸੁਰਖਰੂਈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਟੀਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਦੁਲੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੂਪੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਵਧੀਆ ਮੋਤੀ ਤੇ 26 ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮੇਰਾ ਪਾ ਜੁਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ ਦੁਲੱਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਦੁਲੱਚੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ, ਨਾ ਫਿਟਕਾਰੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੂਪਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੂਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੁਮਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲਪੇਟਾਂ ਦੇਂਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਦੇ ਸਨ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੇਲ ਕੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਚਰਜ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਮੋੜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲੇ ਆਤਮ ਵਾਕ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਵਲਵਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ। ਕਈ ਵੇਰ ਆਪਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਦਮ ਮਚਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਸਖੇ ਨਾਲ ਲੈ, 2 ਧੜੇ ਬਣਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਾ ਮਚਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਆਪ ਮੋਰੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਏ ਦਾ ਮੋਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਐਸੇ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਜਦ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਲਾ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਦ ਨਾ ਵਾੜੀ। ਮਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਿਰਵੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਰੁਦਨ ਦੀ ਆਈ। ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਦਰਵਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਦਾ ਜੀਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲੇ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਮਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਵਰੇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗੀ ਸ਼ੌਕ ਤਿਰਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਕੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜੀਬ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਡੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਸੋਹਣਾ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪਰ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਤੰਬੂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਾਬਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਰਿਹਾ। ਸੰਮਤ 1736 ਜਾਂ 37 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੰਬੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਤਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਾਵੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਕੂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਕੂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਕੂ ਮਦ ਭਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।